मैं दसना चाਹੁੰਦਾ कि ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 27 ਹਿੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 27 ਹਫ਼ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਲਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਔਰ ਮਿਲਿਆ ਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਗਈ ਆ। बेशक थोड़िया आई आ पर आ गई है इन्नी बड़ी वड्डी गल आ। जिस तरह साडे भाई ने इस जगह पर जोश दिखाया सो परमेश्वर इदा एक एक दे जोश जिहड़ा आ वो भरदा आ ते एक एक दे इदा जोश परमेश्वर ने भरना आ। अज बेशक सुस्त आ पर एक दिन परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा की अग साडे अंदर भरूगा कि जदों अग उन्हें भर दी तो फिर सानू सारे पूरे सानू की हो जाना अग लग जानी आ कि जिन्हों अग लग जाती है ना वो फिर टेके नहीं पैंदा वो की चाहता बना भाई होर भी अग लग जाए है ना। तो अग लगनी जी आ वो वधिया गल आ। अग लगेगी तो फिर की होना पता साडे जिहड़े पाप आ वो जल के राख वो राख हो जाने साडियां कमजोरियां जल के राख हो जानियां साडे गुनाह जल के राख हो जाने और शैतान जल के राख हो जाना ओहदियां चलाकियां जल के राख हो जानियां। सो मैं कुछ तुहाडे नाल शेयर करना चाहुंदा कुछ गल्लां सानू मुक्ति का संदेश सीखण का मौका मिले उस लिए प्रभु का धन्नवाद करने और तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ भी धन्नवाद करने जिन्हां ने वो मैसेज सुनिया ते रिप्लाई ते सानू कमेंट कीते और जिस कारण मैनू भी बड़ा जोश मिलिया कलाम नूं सुणाउण दा ते बड़ा हौसला मिलिया बड़ी ताकत मिली है क्योंकि मैनू ऐसा लगा कि अज भी बेशक ये डिजिटल जमाना आ पर अज भी लोग कलाम के भुखे ते प्यासे हैगे आ ਜਿਹੜੇ परमेश्वर के वचन को सुनना पसंद करते हैं। और मुक्ति का संदेश असी मिलाप के तंबू की कनात तो सीखना शुरू किया जो पहला हिस्सा असी सीखिया आ पढ़िया किताब बाइबल के विचों असी कूस की किताब विचों ये हिस्सा पढ़िया सीगा क्योंकि कूस की किताब के काफ़ी चैप्टर जोड़े आ मिलाप के तंबू नाल संबंध रखते हैं 13 चैप्टर मेरे ख्याल 13 चैप्टर आ। सो असी कूस की किताब तो हिस्सा लिया सीगा और असी कनात तो अपना मैसेज शुरू किया सीगा मुक्ति का संदेश। और कनात कैसी सी भला कनात का कलर कैसा सीगा वह वाइट सीगा सफ़ेद कलर सीगा ते सफ़ेद कलर असी सीखिया सीगा कि मुक्ति का संदेश आ वाइट कलर क्योंकि उस जगह पर परमेश्वर की आराधना होंदी है महिमा होंदी कुछ कार्य चलता पिया तो दूरों पता लगता वाइट देख के भाई उत्थे कुछ काम हो रहा और सानू भी साडी साडा पहनना साडा कनात बनना लोगों को यदा प्रूफ हो जाना चाहिए कि भाई ये जिंदगी जी ये जिंदगी कुछ ना कुछ कार्य कर रही है ये जिंदगी कुछ परमेश्वर के मिलाप के वास्ते कुछ ना कुछ उद्यम कर रही आ। सो इस करके कनात जी वो दूरों नज़र आती सी कि असी कनात ही बनना है। कनात क्यों बनना असी शेयर करांगे अगे सीखते जावांगे। अगली गल ये कि अज असी कनात का दूसरा पहलू जो वो सीखण वास्ते जा रहे हैं। असी कनात नूं सीखिया तो कनात का पहला पहलू सीगा मुक्ति का संदेश तो हुण दूसरा पहलू जिहड़ा आ वो सीखण दे वास्ते असीं जा रहे हैं। ते कनात का दूसरा पहलू जिहड़ा आ वो हैगा पवित्रता। दूसरा पहलू की आ पवित्रता इहनूं अंग्रेजी विच की कहांगे असीं हाँ जी हॉलीनेस ना इहनूं अंग्रेजी विच कहांगे असीं हॉलीनेस पवित्रता जां पाकीज़गी उर्दू दे विच पाकीज़गी भी कहिंदे आ और पवित्र रहना यानी कि पाकीज़गी वाला जीवन असी व्यतीत करना आ ताकि साडा जिहड़ा असी जिहड़े आ वो मिलाप के तंबू परमेश्वर के मिलाप की असी वो कनात बन जाइए जिहड़ी उस मिलाप तंबू के आस पास लगी हुई सी। अगली गल है कि असी मिलाप का तंबू बनना आ और कनात ने साडी रखिया करनी आ साडे जिहड़ी आत्मिकता आ साडा जिहड़ा अंदर दा हिस्सा आ अंतह करने आ साडी आत्मिक जिंदगी आ उहदी राखी किहने करनी है इस कनात ने करनी आ क्योंकि कलाम विच लिखिया परमेश्वर ने कहा कि तुसी मेरे रहण दी जगह आ तुसी हैकल आ ते हैकल दे अंदर परमेश्वर रहिंदा आ असी परमेश्वर दी हैकल आ उहदा घर आ ते परमेश्वर साडे अंदर रहिंदा आ। हुण परमेश्वर साडे अंदर रहिंदा आ ते असी जिहड़े कनात दी तरह अपनी राखी परमेश्वर की हजूरी की राखी असी किवें करनी आ। अगे अगे सीखते जावांगे कि परमेश्वर की हजूरी के जिहड़ियां चीज़ां पईयां सीगियां इसराइली उन्हां दी किदां राखी करते हुंदे सीगे और किन्नी पवित्रताई दे नाल उन्हां नूं हैंडल करते हुंदे सीगे। राखी करना मतलब है कि असीं शैतान दीयां चालां तो असीं महरम होना है और शैतान दीयां चालां तो असीं बच के रहना है।
ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਅੱਜ ਪੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਕਨਾਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੋਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸ ਦਾ 27 ਬਾਬ ਉਸ ਦੀ 9 ਐਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ 18 ਐਤ ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ। ਕੋਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਉਹਦਾ 27 ਬਾਬ ਉਹਦੀ 9 ਤੋਂ 18 ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ। 9 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਇੱਕ ਜਣਾ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਡੇਰੇ ਦਾ ਹਾਤਾ ਬਣਾਈ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹਾਤੇ ਲਈ ਮਹੀਨ ਉਣੀ ਹੋਈ ਕਤਾਨ ਦੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 100 ਹੱਥ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਰੁਕੀਏ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੋਵੇ? 100 ਹੱਥ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ? 1.5 ਫੁੱਟ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? 1.5 ਫੁੱਟ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ 1.5 ਫੁੱਟ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਲੰਬੀ ਦੀਵਾਰ ਆ? ਕਨਾਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ 100 ਹੱਥ ਲੰਬੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਬਣ ਗਈ? 150 ਫੁੱਟ ਐਸੀ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਨਾਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਚੌੜਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ? ਪੜਾਂਗੇ ਅੱਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਥੰਮੀਆਂ 20 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਂਟੀਆਂ 20 ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ। ਅਤੇ ਥੰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੜੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਹ ਉੱਤਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ 100 ਹੱਥ ਲੰਬੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਥੰਮੀਆਂ 20 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਂਟੀਆਂ 20 ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਥੰਮੀਆਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੜੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਤੇ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇਖੀ ਭਲਾ? ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਸੀ, ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬਾਈ ਆ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਆ। 100 ਹੱਥ ਆ, 150 ਫੁੱਟ ਆ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਤੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਲਈ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ 50 ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥੰਮੀਆਂ 10 ਅਤੇ ਚੀਂਟੀਆਂ 10 ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਆ। ਲਹਿੰਦਾ ਪਾਸਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਹ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਲਹਿੰਦਾ ਪਾਸਾ। ਉਧਰ ਐਂਟਰੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹਦਾ ਪਾਸਾ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ? ਲਹਿੰਦਾ ਪਾਸਾ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੀ ਚੌੜਾਈ ਆ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਆ ਭਲਾ? ਹਾਂਜੀ 50 ਹੱਥ ਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਈ? ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ, ਹਿੱਸਾ ਕਾਫੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। 75 ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹਾਤੇ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ 50 ਹੱਥ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ 15 ਹੱਥ ਹੋਣ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਕੁਅਰ ਆ ਨਾ, ਸਿਕਿਉਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ, ਬਰਾਬਰ ਜਿੰਨੀ 50 ਪਿੱਛੇ ਉਨੀ 50 ਅੱਗੇ ਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਰਾਬਰ ਆ। 100 ਹੱਥ ਇੱਧਰ ਆ ਤੇ 50 ਇੱਧਰ ਤੇ 50 ਉੱਧਰ। ਪਰ 50 ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿੰਨਾ ਆ? ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਫਾਟਕ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ 15 ਹੱਥ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਜਾਨੀ ਆਹ ਸਮਝੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆ, ਇੱਧਰਲੀਆਂ 15 ਹੱਥ ਆ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਵੀ 15 ਹੱਥ ਆ। ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਗਿਆ? 50 ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥੰਮੀਆਂ 3 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਂਟੀਆਂ 3 ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ 15 ਹੱਥ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਥੰਮੀਆਂ 3 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਂਟੀਆਂ 3 ਹੋਣ। ਹਾਤੇ ਦੇ ਫਾਟਕ ਲਈ ਇੱਕ ਉਹ 20 ਹੱਥ ਦੀ ਨੀਲੇ ਬੈਂਗਣੀ ਔਰ ਕਿਰਮਚੀ ਮਹੀਨ ਉੱਤੇ ਉਣੇ ਹੋਏ ਕਤਾਨ ਦੇ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਤੇਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਜੀ ਬਸ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਆ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। 15 ਇੱਧਰ ਤੇ 15 ਇੱਧਰ। ਤੇ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ? ਕਿੰਨਾ? ਉਹਦੀ ਓਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿੰਨੀ? ਉਹ 20 ਹੱਥ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 20 ਹੱਥ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਓਟ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪਰਦਾ ਲੱਗਣਾ ਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਰੰਗ? 3 ਰੰਗ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੀਲਾ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਨੀਲਾ। ਫਿਰ ਬੈਂਗਣੀ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਰੰਗ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਕਿਰਮਚੀ ਰੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ? ਮਹੀਨ। ਮਹੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਆ ਚਿੱਟਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਮਹੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ?
ਸਫੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਤਾਨ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਮਹੀਨ ਕਤਾਨ, ਉਣੀ ਹੋਈ ਕਤਾਨ, ਉਣੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਭਲਾ? ਹਾਂਜੀ, ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਝਾ ਬੁਣਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਪੀੜੀਆਂ ਬੁਣਦੇ ਆ, ਮੰਝਾ ਬੁਣਦੇ ਆ, ਪੀੜੇ ਬੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕਸੀਦੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੇ ਕਤਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਾਦੀ, ਕਾਟਨ, ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਾ, ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਉੱਤੇ ਕਢਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਸੀਦੇਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਟੇਲਰ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਬਣਵਾ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਸੀਦੇਦਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਮੀਆਂ 4 ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਚੀਆਂ 4 ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਹਾਤੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਮੀਆਂ ਚੁਫੇਰੇ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਮੀਆਂ ਪਿੱਤਲ ਦੀਆਂ ਹੋਣ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਤੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ, ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੀਏ 18 ਮੇਨ ਹਾਤੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 100 ਹੱਥ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਆ 100 ਹੱਥ ਹਾਤੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਤੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 100 ਹੱਥ ਔਰ ਚੌੜਾਈ ਸਭਨੀ ਥਾਈਂ 50 ਹੱਥ। 50 ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ, 50 ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਉਚਾਈ 5 ਹੱਥ ਮਹੀਨ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਤਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਉਚਾਈ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਉਚਾਈ ਕਿੰਨੇ ਹੱਥ ਆ? 5 ਹੱਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਹੋ ਗਈ? 7.5 ਫੁੱਟ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ 7.5 ਫੁੱਟ ਵਾਲੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਲੱਕੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਆ? ਉਹ ਵੀ 7.5 ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ 5.5 ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ 7.5 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਝਾਕ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਧਰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਹਾਈਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਬਾਉਂਡਰੀ ਦੀ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਲਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਦਿਖੇ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਲਰਾਂ ਦਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਲਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਈਏ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਿਖਾ ਵੀ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਵੀ ਆ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੋਚੋਗੇ ਨਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਆਪੇ ਕਰੇਗਾ ਭਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ, ਭਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂ। ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਾਂ, ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਕਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਲਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਨਾਤ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਲਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਕਨਾਤ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਬਾਹਰ ਮੀਂਹ ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਹਨੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਡਸਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਨਾ ਸਕੇ, ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਆ ਉਹ ਸੇਫ ਰਵੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ, ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਚੜਾਉਣ। ਸੋ ਕਨਾਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲੂ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮੁਕਤੀ, ਉਦਾਰ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਕੀ ਹੈ ਕਨਾਤ ਦਾ? ਪਵਿੱਤਰਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਅਗਰ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਤੰਬੂ ਅਸੀਂ ਬਣਨਾ ਆ, ਤਾਂ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਤੰਬੂ 'ਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 39 ਆ। ਕਿੰਨੀ ਆ? 39 ਗਿਣਤੀ ਆ। 39 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਗੁੱਡ ਫਰਾਈਡੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋੜੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗੇ ਸੀ? 39 ਕੋੜੇ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਤੰਬੂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਚਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਸੇਵਕ ਬਣਾ ਦਈਏ, ਬਹੁਤੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮੱਸਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਬਹੁਤੇ ਐਲਡਰ ਮੱਸਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਿਆਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੋਈ? ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਤੰਬੂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਤੰਬੂ ਬਣਿਆ, ਹੁਣ ਵੇਖਿਓ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਤੰਬੂ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਤੰਬੂ ਬਣਨਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਤੰਬੂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਪਤਰਸ ਨੇ ਦੱਸਤਾ ਭਈ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਤੰਬੂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਸਤਫਾਨ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਭਈ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਤੰਬੂ ਬਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਬਹਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ,
क्योंकि जगह कुछ हासिल करना आ तो सानू कुछ ना कुछ खर्च भी करना पवेगा। ਅਸੀਂ अपनी जिंदगी का हिस्सा खर्च करना आ, ਅਸੀਂ अपने आप ਨੂੰ खर्च करना ਤਾਂ कि ਅਸੀਂ मुक्ति ਨੂੰ प्राप्त कर ਸਕੀਏ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੱਸੀਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਿਆ ਸਿੱਧੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ। परमेश्वर दे हजूर असीं जाना आ ते मिलाप दे तंबू तो सानूं सिੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ कि किवें परमेश्वर दे हजूरी दे विच अंदर जाना चाहिदा आ और किवें अपने आप नूं पवित्र करके अपने आप नूं पाक करके और परमेश्वर दे हजूरी दे विच सानूं जाण दी ਜ਼ਰੂਰਤ आ। सो पवित्रता जिहड़ी आ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ बड़ी ही इंपोर्टेंट आ। जिन्नियां गल्लां ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े गुरु, बड़े बड़े पैगंबर, बड़े बड़े प्रभु यीशु मसीह दे शागिर्द चेले, उन्होंने कुछ बड़े काम कीते ते अज तां ही उन्हां दा नाम लिया जांदा आ। खुदा दे दास थोमा दा नाम क्यों लिया जांदा भला? हाँ जी, कित्थे गया सी खुदा दा दास थोमा भला? दुबई च नहीं आया, कित्थे गया सीगा? इंडिया दे विच गया खुदा दा दास थोमा, और उस जगह ते उन्हें कल्ले ने एडा वड्डा कार्य किया। हिंदुस्तान बहुत बड़ा हिंदुस्तान आ, बड़े लोग उस जगह ते रहिंदे आ, पर अज मेरा ख्याल है भी बहुत लोगों तक प्रभु यीशु मसीह का संदेश पहुंचा। ते किहदे द्वारा पहुंचा? थोमा दे द्वारा संदेश जिहड़ा वो पहुंच गया। जे थोमस कल्ला ही इन्ना काम कर सकदा है ना, तो असीं मिल के किन्ने लोग किन्ना काम कर सकते, पर असीं करदे ही नहीं। असीं तां गवाही तक नहीं दिंदे। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕਿਤੇ ਫੋਨ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ JMC ਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ JMC ਦੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੁਣਿਆ ਇੱਦਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ JMC ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਨੀ JMC ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਭਲਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਟਿੱਕਰ ਮੇਰੇ ਗਵਾਹ। ਅਸੀਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਬੰਨੇ ਟਿੱਕਰ ਕਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੀਤ ਗਾਇਓ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦੁਆ ਕਰਿਓ, ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਕਨਾਤ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਪਵਿੱਤਰਤਾ। ਹੁਣ ਕਨਾਤ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਕਨਾਤ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਆ? ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰਲਾ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਅਸੀਂ ਕਨਾਤ ਬਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜਾਂਗੇ, प्रकाश की पोथी उसका 7 बाब उसकी 14 आयत असीं पढ़ांगे। असीं पवित्रताई के बारे सीखने हैं और पवित्रताई के नाल ही संबंध रखते हैं। असीं वचन पढ़ांगे 7 बाब उसकी 14 आयत असीं पढ़ांगे। फिर मैं उन्होंने आख्या, हाँ जी, हे मेरे प्रभु जी तुसीं जाणो ना। उन्होंने मैनूं आख्या ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਲੈਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਸਤਰ ਆ ਉਹ ਕਾਹਨਾਂ ਧੋਤੇ ਗਏ ਆ? ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਧੋਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਾਹਨਾਂ ਧੋਤੇ ਗਏ ਆ? ਲੇਲੇ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਲਹੂ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਲਾਲ ਰੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਲ ਰੰਗ ਜਾਣੀ ਕਿ ਲਾਲ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਧੋਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਪੜੀਏ ਪਹਿਲੀ ਉਸੇ 14 ਤੋਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਭਲਾ? ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਆਏ ਨਾ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਣੀ ਆ, ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਪਰਤਾਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਆ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਰਵੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਨਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਣ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਥਾਟ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਐ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰੇ, ਐਸੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ, ਕੈਸੀ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ? ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਧੋਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ? ਅੱਛਾ, ਲਹੂ ਆ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਤੇ ਬਸਤਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਏ ਚਿੱਟੇ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਰੰਗ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਰੰਗ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਧੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸਤਰ ਧੋਤੇ ਆ ਉਹ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਆ, ਪਰ ਹੋ ਕਿੱਦਾਂ ਗਏ ਹੁਣ? ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਸਿਖਲਾਉਣਾ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੁੱਥੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਿਲਨੇ ਬਸਤਰ? ਸਫੇਦ ਬਸਤਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਉਹ ਬਸਤਰ ਮਿਲਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧੋਤੇ ਗਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧੋਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਪਾਕ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ, ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜੋ ਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹ ਉਹ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਸਹਿ ਲਈਆਂ, ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਵੀ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਜਿਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮੁਸੀਬਤ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੇਲੇ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਧੋਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫੇਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਾਕ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਸ ਦਾ 1 ਬਾਬ, ਉਸ ਦੀ 18 ਆਇਤ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ, ਉਸ ਦੀ 18 ਆਇਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਯਹੋਵਾ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਕਿਰਮਤ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਬਰਫ਼ ਜਿਹੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕੌਣ ਆਖ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਕਿਰਮਤੀ ਰੰਗ ਦੇ ਹੋਣ, ਯਹੋਵਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਇਆ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਰਮਤੀ ਰੰਗ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ?
क्यों लक्की साहब? हाँ जी, लाल रंग किरमची रंग जिहड़ा आ किरमची और लाल रंग की तरह ही आ, लाल रंग आ, भावें साडे पाप साडे गुनाह ना लाल रंग की तरह होण, क्योंकि लाल रंग नूं चेंज करना जिहड़ा बड़ा औखा आ। पेंटर कौन अपने इत्थे? पाली साहब, लाल रंग चेंज करना ईजी है कि औखा? औखा आ ना, मैनूं नहीं पता, पर कलाम के द्वारा सानूं पता लगता कि लाल रंग जिहड़ा उहनूं दूजा रंग बनाउणा बहुत ही, पर परमेश्वर के वास्ते सारे औखे काम सौखे आ। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर सब कुछ करन दी कुदरत रखदा आ, भावें साडे पाप जिन्ने मर्जी गहरे होण, जिन्ने मर्जी गूढ़े होण, पर परमेश्वर उन्हां नूं किदां दा करदा है? बर्फ जे चिट्टे, बर्फ काली तो नहीं वेखी किसी, है ना? जी रियल बर्फ आ वो तो वाइट ही आ, सफेद ही आ, है ना? सफेद बर्फ आ, और सफेद सफेदी की तरह चिट्टे सफेद ही परमेश्वर साढ़े भावें पाप किरमची रंग दे होण, वो साफ करके प्रभु यीशु मसीह दे लहू नाल धो के उन्होंने किदां कर दिंदा? सानू पवित्र, पाप नहीं चिट्टे करदा, सानू पवित्र कर दिंदा, सानू चिट्टे कर दिंदा, क्योंकि पाप माफ साडे कीते प्रभु ने, इस करके साडे पापां नूं माफ करके ते उन्हां नूं प्रभु चेंज कर दिंदा, ते लाल किरमची रंग दे भावें पाप होण उन्हां नूं प्रभु परां करके ते सानू पवित्रताई दा जीवन दे दिंदा। पवित्रताई साडे अंदर हैगी आ, पवित्रताई नूं असीं रखदे आ। अगर पवित्रताई साडे बाहर आ ते साडे अंदर भी सारा कुछ सेफ रहेगा, साडे अमल सेफ रहणगे, और साडे परमेश्वर के कलाम नूं सिੱਖਿਆ होया हिस्सा भी साडा सेफ रहेगा। हाँ जी, दोबारा इसे पढ़ दईए पूरी आयत। आओ असीं सलाह करिए। हाँ जी, सलाह करिए। यहोवा आखदा है, भावें तुहाडे पाप किरमत जहे होण, वो बर्फ जहे चिट्टे हो जाणगे। हाँ जी, भावें वो मजीठ जहे लाल होण, वो फुੱਲ जहे हो जाणगे। हाँ जी, भावें मजीठ जहे होण ते वो किदां दे हो जाणगे? उन दे वांगू हो जाणगे वो, है ना? उस तो अगली असीं पढ़ांगे पहला यूहन्ना ओहदा 1 बाब उसदी 7 ਤੋਂ 9 आयत। हाँ जी, यूहन्ना की पहली पत्री उसका 1 बाब उसकी 7 ਤੋਂ 9 आयत पढ़ांगे। पर जे ਅਸੀਂ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲਹੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਆ? ਉਹ ਲਹੂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਆਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਆਖੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ नहीं हाँ। अज मैं रमन नाल भी ये गल शेयर करता सीगा, साडे नाल कार विच सीगे, उन्होंने मैं इहो गल दसी कि इंसान इस चीज़ नूं मनदा ही नहीं, मनण लई तैयार ही नहीं इंसान कि मैं पापी हाँ। तो मैं कहा असीं साबित करते हैं कि इंसान पापी किवें है, क्योंकि इंसान के सुभाਅ दे विच ही पाप है, इंसान के खून दे विच ही पाप है। जब तक वो तौबा नहीं करता प्रभु यीशु मसीह के नाम दे विच, उदों तक जिहड़ा पाप वाला सुभाਅ उहदे विच रहेगा। अज तुसीं बच्चों नूं वेखो, भावें गालां कोई ना सिखाओ, पर फिर भी गालां उहनूं आ जांदियां, पता नहीं कितों सिख लेंदा। बच्चे का ध्यान बाकी गल्लां ते भावें होवे ना होवे, पर गालां ते ध्यान उहदा फट आ जांदा। और सब तो पहला गालां जिहड़े बच्चे सिख जांदे गालां, है ना? कई घरां दे विच लाड प्यार नाल कह दिंदे, कढ चाचे नूं गाल, है ना, कढ मामे नूं गाल, है ना? ते बच्चा भी फिर घट नहीं करता, बच्चे नूं सिखाउंदा पता नहीं कौन है ना? क्योंकि खून दे विच जिहड़ा पाप आ, खून दे विच जिहड़ा उह सुभाਅ आ आदम दा, वो चलदा हुंदा, ते उह सुभाਅ उदों तक चेंज नहीं हुंदा। प्रभु यीशु मसीह का लहू, पवित्र लहू सानू चेंज करता है, साडे सुभाਅ नूं चेंज करना, साडे पापां नूं परां सुट के सानू वो सफेद करता है ना, पवित्र करता है। तो उस तरह इस जगह से असीं पढ़िया कि प्रभु यीशु मसीह का लहू सानू सारे पापां तों की करता है? शुद्ध करता है। सो इसे करके सुभाਅ जिहड़ा आ प्रभु यीशु मसीह के लहू के नाल बदल सकता है, जे लहू दे उत्ते असीं विश्वास करिए। हाँ, उस तो अगली की लिखा था, अते सच्चाई साडे विच है नहीं, जे असीं अपने पापां दा इकरार करिए तां ओह वफादार अते धर्मी है ते साडे पापां नूं माफ करे अते सानू सारे धर्म तो शुद्ध करे। जेकर असीं आखीए भी असीं पापी नहीं हाँ, इदां दा पाप कई बार विश्वासियों के कोलों भी हो जाता है ना, क्योंकि दोबारा भी पाप हो सकता है, दोबारा भी पाप हो जाता आ, तो इस करके मनना बहुत ही जरूरी आ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ। ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਸਿਖਾਇਆ। ਜੈਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਇਹ ਮੰਨੇ ਭਈ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਈ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਐ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, क्षमा ਕਰ। ਅਗਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, क्षमा ਕਰ। ਐ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਗਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। ਐ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਗਰ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਕੇ, ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਕੇ, ਭਲਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੇ, ਭਲਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਦੇਖ ਕੇ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਐ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਐ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਾਫ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਫ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਪ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਲੀਸਿਆ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਮੰਨਦੇ, ਪਾਦਰੀ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਮੰਨਦੇ, ਸੰਗਤ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਪਰ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ? ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਭਈ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਾਪ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆਦਰ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਆਦਰ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ, ਬਚਣਾ ਆ, ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕਤਾ ਕਾਇਮ ਰਵੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ, ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਔਰ ਸਦਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਟਾਈਮ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਵੈਸੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੀਗਾ, ਮਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਮੈਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ 1-2 ਹਿੱਸੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ। ਔਰ ਸੰਡੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਰਚ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਿਆ ਕਰੋ ਔਰ ਹੋਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਨਾ ਰੱਖੋ ਪਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਈ ਗੋਸਪਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚਰਚ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਮੇਨ ਧਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਮੇਂ ਬੜਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋ, ਕਲਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਹੋਠਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਰਾਜ ਆਉਂ ਪ੍ਰਭੂ